ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوران سماعت ایڈیشنل سیشن جج صہیب بلال کی عدالت میں اسد عمر اسی کیس میں اپنے وکلاء کے ہمراہ پیش ہوئے، جو جج کے روبرو حاضری لگا کر ضلعی کچہری سے روانہ ہو گئے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے نیو یارک میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی اور دو طرفہ تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس کے موقع پر ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات بھی کی۔ ملاقات میں دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان قریبی برادرانہ تعلقات کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ان تعلقات کو مزید نیو یارک میں مباحث سے خطاب میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے عالمی سطح پر معاشی مساوات قائم کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پائیدار ترقی کے لیے کمزور ممالک کو وسائل فراہم کرنا ہوں گے۔ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر نیو یارک میں ترقیاتی اہداف کے لیے وسائل اور سرمایہ کاری سے متعلق مباحث سے خطاب میں نگراں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ترقی پذیر ممالک کے پاس ترقیاتی اہداف حاصل کرنے کے لیے وسائل کی کمی ہے۔ طرز میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدالتی امور پر مشاورت کے لیے آج اہم اجلاس طلب کر لیا۔ انتظامی معاملات کو تیزی سے نپٹانے کے لیے واٹس ایپ گروپ بھی بنا دیا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کا بطور چیف جسٹس آف پاکستان دوسرا دن انتہائی مصروف رہا۔ چیف جسٹس نے عدالتی معاملات پر اہم اجلاس آج دوپہر 3 بجے طلب کر رکھا ہے۔ کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کے قتل کے بعد خالستان تحریک زور پکڑ گئی۔ سکھ رہنما گربت ونت سنگھ پنو نے بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا اعلان کر دیا۔ خالستان تحریک کے سرکردہ رہنما ہردیپ سنگھ کے قتل میں بھارتی حکومت اور خفیہ ایجنسی کے ملوث ہونے پر سکھ برادری میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ آزاد خالستان کی زور پکڑتی تحریک پر مودی سرکار بھی شدید دباؤ میں دکھائی دیتی ہے۔ سابق رکن قومی اسمبلی علی وزیر کو ضمانت پر اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا۔ علی وزیر کے خلاف ترنول میں جلسے پر ایف آئی آر درج تھی۔ علی وزیر پر 2 مقدمہ تھانہ ترنول، 1 مقدمہ تھانہ باراکو میں جبکہ 1 ایف آئی اے نے درج کیا تھا۔ تھانہ ترنول باراکو مقدمات میں انسدادی دہشت گردی عدالت نے علی وزیر کی ضمانت منظور کی تھی۔ علی وزیر کو ایف آئی اے نے سوشل میڈیا پر بغاوت و رخصانی کے کیس میں بھی گرفتار کیا تھا۔ وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی اور ان کے سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود کے درمیان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس کے موقع پر ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں دونوں وزرائے خارجہ نے پاکستان سعودی عرب تعلقات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے تمام شعبوں میں بالخصوص معیشت، تجارت، توانائی اور سرمایہ کاری میں باہمی تعاون کو مزید گہرا کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ ماہانہ 1,20,000 ٹن تک پہنچ گئی۔ آئی ایم ایف نے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ پر تشویش کا اظہار بھی کیا ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ذرائع کے مطابق درآمدی بل میں کمی اور ریونیو شارٹ فال بڑھنے کے خدشے کے پیش نظر عالمی مالیاتی ادارے نے وزارت خزانہ اور ایف بی آر سے 1,20,000 ٹن پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ کی روک تھام کے اقدامات پر رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔
सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के जरिए बिजली ₹1.83 महंगी करने की दरख्वास्त जमा करा दी। दरख्वास्त अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए दी गई है। नेपरा 27 सितंबर को दरख्वास्त की समाअत के बाद फैसला करेगी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि अगस्त में 15 अरब 47 करोड़ यूनिट बिजली डिस्कोस को फराहम की गई। दरख्वास्त मंजूरी पर बिजली सार्फिन पर 33 अरब रुपए से ज्यादा का भी बोझ पड़ेगा। और सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापस लेना चाहिए। सहाफियों ने मोहम्मद आमिर की वापसी के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोइन खान से सवाल किया तो उन्होंने फास्ट बॉलर की इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की भी हिमायत की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अलीना मुजफ्फर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसीलात एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में चेयरमैन पीटीआई और सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। दौरान समाअत एडिशनल सेशन जज सुहेब बिलाल की अदालत में असद उमर इसी केस में अपने वकला के हमरा पेश हुए, जो जज के रूबरू हाजिरी लगाकर जिले कचहरी से रवाना हो गए। समाअत के दौरान पीटीआई के वकील नईम पंजवथा अदालत में पेश हुए, जिन्होंने चेयरमैन पीटीआई और शेख रशीद को अदालत में पेश करने की दरख्वास्तें दायर कर दी। वकील नईम पंजवथा ने अदालत में अपनी दरख्वास्त के हक में दलाइल देते हुए कहा कि चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार हैं जबकि शेख रशीद अगवा हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सुपरिटेंडेंट अटक जेल से रिपोर्ट मांगी तो सिक्योरिटी खदशात का बहाना बन जाएगा। मुल्क में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे इसको छोड़ दिया जाता है। वकील नईम पंजवथा ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई, जिसके बायस वो मंजर आम पर नहीं आए। सदाकत अली अब्बासी का भी कोई अता पता नहीं। उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि चेयरमैन पीटीआई और शेख रशीद को अदालत में पेश किया जाए। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई और शेख रशीद की दरख्वास्तों पर फैसले को महफूज कर लिया है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने न्यूयॉर्क में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात की और दो तरफा ताउन को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इआदा किया है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास के मौके पर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात की है। मुलाकात में दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात को उजागर करते हुए वजीर आजम ने इन ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम और गहरा करने के अज़्म का इआदा किया है। अनवारुल हक काकड़ और इब्राहिम रईसी ने दोनों ममालिक के माबैन इक्तिसादी शोबे में ताउन बढ़ाने पर खसूसी तवज्जो भी दी है। वजीर आजम ने इस बात पर जोर दिया कि मंड बॉर्डर मार्केट के हालिया इफ्तिताह समेत दीगर इकदामात न सिर्फ सरहदी इलाकों की इक्तिसादी तरक्की में मुआवन साबित होंगे बल्कि दोनों ममालिक के अवाम की बेहतरी के लिए काम करने के इज्तमाई अज़्म के ठोस इजहार के तौर पर भी काम करेंगे। मुलाकात में अनवारुल हक काकड़ ने दोनों ममालिक के लिए इस बात की अहमियत पर जोर दिया कि वो अपने मुनफरिद जोग्राफियाई महल वकूअ से फायदा उठाते हुए इलाकाई अमनो अमान और खुशहाली के मुश्तरका मफाद को फरोग दें। अनवारुल हक काकड़ ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास की इफ्तिताही तकरीब और पायदार तरक्याती अहदाफ पर आला सतही सरबराही इजलास में भी शिरकत की है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि न्यूयॉर्क में मुबाहिसे से खिताब में निगरान वजीर आजम
نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر معاشی مساوات قائم کرنے پر زور دیتے ہیں۔ پائیدار ترقی کے لیے کمزور ممالک کو وسائل فراہم کرنا ہوں گے۔ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر نیو یارک میں ترقیاتی اہداف کے لیے وسائل اور سرمایہ کاری سے متعلق مباحثے سے خطاب میں نگراں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ترقی پذیر ممالک کے پاس ترقیاتی اہداف حاصل کرنے کے لیے وسائل کی کمی ہے۔ قرض میں جکڑے ملکوں کے لیے لاہ عمل تیار کرنا ہوگا۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو اجلاس میں بھی شریک ہوا ہوں، جہاں انہوں نے کہا کہ چین کا بیلٹ اینڈ روڈ اقدام اور سی پیک پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول میں اہمیت کے حامل ہیں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدالتی امور پر مشاورت کے لیے آج اہم اجلاس طلب کر رکھا ہے۔ انتظامی معاملات کو تیزی سے نپٹانے کے لیے واٹس ایپ گروپ بھی بنا دیا گیا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کا بطور چیف جسٹس آف پاکستان دوسرا دن انتہائی مصروف رہا۔ انہوں نے 3 رکنی بینچ کی سربراہی کرتے ہوئے 15 مقدمات کی سماعت کی۔ چیف جسٹس نے عدالتی معاملات پر اہم اجلاس آج سپہر 3 بجے طلب کیا ہوا ہے۔ اجلاس میں وکلا تنظیموں کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں انصاف کی فراہمی کو بہتر کرنے کے حوالے سے وکلا تنظیموں کی تجاویز لی جائیں گی۔ وکلا تنظیمیں بینچز کی تشکیل اور ہنگامی نوعیت کے مقدمات جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے پر تجاویز بھی پیش کریں گی۔ دوسری جانب سپریم کورٹ کے انتظامی معاملات مستعدی سے چلانے کے لیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے واٹس ایپ گروپ بھی بنا دیا ہے۔ واٹس ایپ گروپ میں سیکرٹری ٹو چیف جسٹس، رجسٹرار اور ایڈیشنل رجسٹرار سمیت اہم عہدیداران کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کے قتل کے بعد خالصتان تحریک کافی زور پکڑ گئی ہے۔ سکھ رہنما گربت سنگھ پنو نے بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ خالصتان تحریک کے سرکردہ رہنما ہردیپ سنگھ کے قتل میں بھارتی حکومت اور خفیہ ایجنسی کے ملوث ہونے پر سکھ برادری میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ آزاد خالصتان کی زور پکڑتی تحریک پر مودی سرکار بھی شدید دباؤ میں دکھائی دے رہے ہیں۔ سکھ فار جسٹس کے رہنما گربت سنگھ پنو نے لندن میں دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہردیپ سنگھ نجر کا قتل بھارت سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ قتل میں بھارتی حکومت اور اس کی خفیہ ایجنسی کے ملوث ہونے کے بعد بھارت اور سکھوں کے درمیان واضح لکیر کھینچی گئی ہے۔ گربت سنگھ پنو کا مزید کہنا تھا کہ ہردیپ سنگھ کے قتل کا بھارت سے بدلہ لیں گے۔ بھارت سکھوں کو دہشت گرد ثابت کرنا چاہتا ہے۔ ہم دہشت گرد نہیں۔ خالصتان ریفرنڈم کی کامیابی پر بھارت بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ قلم ہمارا ہتھیار ہے۔ ہم بین الاقوامی قوانین کے مطابق چلیں گے۔ سکھ فار جسٹس کے رہنما ہربیت سنگھ نے کہا کہ بھارتی پنجاب کے لوگ آزادی چاہتے ہیں۔ بھارت ٹوٹے گا اور پنجاب آزاد ہو کر خالصتان بنے گا۔ اب تک ہمارے ریفرنڈم میں بیرون ملک مقیم 1 ملین لوگ آزادی کے لیے ووٹ ڈال چکے ہیں۔ سابق رکن قومی اسمبلی علی وزیر کو ضمانت پر اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ علی وزیر کے خلاف ترنول میں جلسے پر FIRs درج تھی۔ علی وزیر پر 2 مقدمات تھانہ ترنول، 1 مقدمہ تھانہ بارہکو میں جبکہ 1 FIA نے بھی درج کیا ہوا تھا۔ تھانہ ترنول بارہکو مقدمات میں انسداد دہشت گردی عدالت نے علی وزیر کی ضمانت منظور کی تھی۔ علی وزیر کو FIA نے سوشل میڈیا پر بغاوت پر اکسانے کے کیس میں بھی گرفتار کیا تھا، جس میں سیشن جج سینٹرل کی عدالت نے علی وزیر کی ضمانت منظور کی۔ عدالتی حکم کے بعد علی وزیر کی ضمانت پر رہائی کے لیے مچلکے جمع کروائے گئے تھے۔ تمام مقدمات میں ضمانت کے بعد علی وزیر کو اڈیالہ جیل سے رہا کیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی اور ان کے سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود کے درمیان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس کے موقع پر ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں دونوں وزرائے خارجہ نے پاکستان سعودی عرب تعلقات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے تمام شعبوں بالخصوص معیشت، تجارت، توانائی اور سرمایہ کاری میں باہمی تعاون کو مزید گہرا کرنے پر اتفاق کیا۔ گزشتہ روز ہونے والی اہم ملاقات میں دونوں وزرائے خارجہ نے 2 طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔
وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے سعودی قیادت کا پاکستان کی فراغ دلانہ اور غیر متزلزل حمایت پر شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ انہوں نے سعودی وزیر خارجہ کو خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی تشکیل سے آگاہ کیا تاکہ جی سی سی کے رکن ممالک بالخصوص مملکت سعودی عرب کی ممکنہ سرمایہ کاری کو آسان اور تیز تر بنایا جا سکے۔ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ ماہانہ 1,20,000 ٹن تک پہنچ چکی ہے۔ آئی ایم ایف نے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ پر تشویش کا اظہار کر دیا ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ذرائع کے مطابق درآمدی بل میں کمی اور ریونیو شارٹ فال بڑھنے کے خدشے کے پیش نظر عالمی مالیاتی ادارے نے وزارت خزانہ اور ایف بی آر سے 1,20,000 ٹن پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ کی روک تھام کے اقدامات پر رپورٹ طلب کر لی ہے۔ آئی ایم ایف نے بارڈر پر کسٹم ایجنسی اہلکار فورسز کی تعداد اور استعداد کار بڑھانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ سے کسٹم اور لیوی کی مد میں 10 ارب سے زائد کا نقصان ہو رہا ہے۔ ماہانہ 143 ملین لیٹر پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ کو روکا جائے۔ خزانہ ڈویژن کے ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے ایف بی آر اور وزارت خزانہ کو ریونیو بڑھانے کے لیے اقدامات کی بھی ہدایات کی ہیں۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے نیپرا میں فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے بجلی 1 روپے 43 پیسے مہنگی کرنے کی درخواست جمع کرا دی ہے۔ درخواست اگست کی فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کے لیے دی گئی ہے۔ نیپرا 27 ستمبر کو درخواست کی سماعت کے بعد فیصلہ کرے گی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ اگست میں 15 ارب 47 کروڑ یونٹ بجلی ڈسکوز کو فراہم کی گئی ہے۔ درخواست منظوری پر بجلی صارفین پر 33 ارب روپے سے زیادہ کا بوجھ بھی پڑے گا۔ اور خبریں اور بھی شامل کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ قصور میں لیسکو کی کارروائیاں کسان اتحاد کے رہنما سمیت 2000 سے زائد بجلی چور پکڑ لیے گئے۔ ڈائریکٹ کنڈے لگانے پر ایک فیکٹری اور 30 سے زائد ٹیوب ویل کنیکشن بھی کاٹ کر کروڑوں روپے جرمانہ وصول کر لیا گیا ہے۔ 14 روز میں 10 لاکھ یونٹس ڈیٹیکشن بل چارج کیا گیا۔ ایسی لیسکو نے کہا کہ لائن لاسز 28% سے کم ہو کر 7.5% رہ گیا ہے۔ 20 سے زائد مقامات پر لیسکو ملازمین پر تشدد کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ ضلع بھر میں 450 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو کہ 24 گھنٹے فیلڈ میں رہیں گی۔ آپ کو بتائیں کہ سیالکوٹ کے تھانہ مراد پولیس نے اغوا ہونے والی 2 سالہ بچی مریم کو سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے ملزمہ کو بچے سمیت برآمد کر لیا۔ مراد پورہ کے علاقے نئی آبادی کے رہائشی رفیق نامی شخص کی 2 سالہ بچی گھر سے باہر کھیلتے ہوئے اچانک اغوا ہو گئی تھی۔ بچی کے اغوا کے بعد پولیس کو اطلاع دی گئی تو پولیس فوری حرکت میں آ گئی اور بچی کو ملزمہ سمیت 1 گھنٹے میں برآمد کر لیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں اسی کے حوالے سے محمد مشتاق بھٹی، بیورو چیف کوہ نور سیالکوٹ سے۔ تھانہ مرادپور پولیس کو بچی کے اغوا کی اطلاع ملی تو پولیس نے بچی کے اغوا کے فوری بعد اغوا ہونے والے مقام سے سی سی ٹی وی کیمرے چیک کرنے شروع کر دیے۔ سی سی ٹی وی کیمرے چیک کرنے پر بچی کو اغوا کرنے والی خاتون کا معلوم ہو گیا۔ جب اغوا ہونے والی بچی کے اہل خانہ سے عورت کے بارے میں معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ یہ عورت اسی محلے میں کرائے پر رہ رہی ہے۔ پولیس نے سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے ملزمہ کو بچی سمیت بس سٹینڈ سے گرفتار کر کے بچی کو برآمد کر کے بچی کے والدین کے حوالے کر دیا۔ ملزمہ کی گرفتاری پر ملزمہ نے بتایا کہ میرا نام فرزانہ ہے اور میری اولاد نہ ہے۔ ملزمہ نے بتایا کہ بچی سے مجھے بہت پیار تھا جس کی وجہ سے میں نے بچی کو اغوا کیا۔ کوہ نور ٹیم نے جب ایس ایچ او مرادپور میاں عبدالرزاق
रब्ता किया तो उन्होंने कहा ये कल तकरीबन कोई 4 बजे इतला मसूल हुई कि रफ़ीक नामी शख्स है, इसकी 2 साल बेटी है मरियम, ये मिसिंग है और किसी ने अगवा कर लिया है। इसके ऊपर हमने फौरी एफ दर्ज की। उसके ऊपर मौका पे पहुंचे, हमने जो गली में मोहल्ले में कैमरे लगे चेक किए तो कैमरा जार में एक औरत आई जो बच्ची को लेकर जा रही थी। इसको हमने आइडेंटिफाई करवाया तो ये पता ये लैला नाम की औरत है जो कि मर्दान की रहशी है। सऊदी अरब में ट्रैफिक हादसा पेश आया। हादसे में ओकाड़ा से ताल्लुक रखने वाले एक ही खानदान के 4 अफराद जांबक हो गए हैं। जांबक होने वालों में असद अली, अब्दुल शकूर, मोहम्मद तारिक और मोहम्मद रमजान के नाम शामिल हैं। शदीद जख्मी मोहम्मद नवाज को सऊदी अरब अल रियाज अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। नवाही गांव 14 जीडी रजा आबादी का रिहायशी खानदान रोजगार के सिलसिले में सऊदी अरब में मुकीम था। जांबक होने वाले तारिक और असद अपने कजनों के हमरा गाड़ी में उम्रे की अदायगी के लिए बायोमेट्रिक के लिए जा रहे थे। रास्ते में कार हादसे के दौरान 3 अफराद मौके पर ही जान की बाजी हार गए। वर्षा के सरबराह मुबशर अली ने डेड बॉडी पाकिस्तान लाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान से ताउन की अपील की है। जनूबी पंजाब के जिला डेरा गाजी खान की कचहरी में फायरिंग का वाकया पेश आया है, जिसके दौरान पेशी पर आया शख्स जांबक हो गया। डीजी खान पुलिस के मुताबिक मकतूल का साथी फायरिंग के नतीजे में जख्मी हुआ था। डीजी खान पुलिस ने बताया है कि मुलजिमान वारदात अंजाम देने के बाद मौके से बासानी फरार हो गए। डीजी खान पुलिस के मुताबिक मकतूल की लाश और जख्मी को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं कि एबटाबाद के सियाहती मकाम अयूबिया में चेयरलिफ्ट गुज़श्ता 2 साल से बंद पड़ी हुई है। चेयरलिफ्ट की बंदिश से मकामी लोगों का कारोबार शदीद मुतासिर होकर रह गया है। साबिक वफाकी वजीर मुर्तजा जावेद अब्बास भी चेयरलिफ्ट खोलने का वादा वफा न कर सके। मजीद तफसीलात जानते हैं अयूबिया में मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान सुलेमानी से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त एबटाबाद के सियासी मकाम अयूबिया में हम मौजूद हैं, जहाँ पर गुज़श्ता 2 साल से चेयर लिफ्ट बंद होने के सबब यहाँ पर सियाहत की गर्ज से जो लोग आया करते थे, इस वक्त सियाह की तादाद में बहुत कमी देखने को मिल रही है। वजह यह है कि सियाह चेयर लिफ्ट की वजह से यहाँ पर नहीं आ रहे, जो कि गुज़श्ता 2 साल से बंद है। बात करें अगर चेयर लिफ्ट के खोलने की, तो यहाँ पर वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर जो कि साबिक वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, उन्होंने यहाँ के हवाले से कहा था कि मैं इस चेयर लिफ्ट को ज़रूर खुलवाऊंगा, लेकिन वजारत भी चली गई, हुकूमत भी चली गई, PDMI वो भी चली गई, अब निगरान हुकूमत है, लेकिन यहाँ पर चेयर लिफ्ट का मसला अभी तक हल नहीं हुआ। यहाँ पर हमारी काफ़ी सियाहों से बात हुई, उनका यह कहना था कि चेयर लिफ्ट यहाँ पर न होने की वजह से, चेयर लिफ्ट की सहूलत न होने की वजह से हम यहाँ पर नहीं आते और मुख्तलिफ जगहों का हम रुख कर रहे हैं। अगर चेयर लिफ्ट को यहाँ पर खोल दिया जाए तो एक तो सेहत को फ़रोग मिलेगा, दूसरा लोग जो ज़हनी टेंशन का शिकार हैं, ज़हनी अज़ियत का शिकार है, वो यहाँ पर आकर इंजॉय कर सकेंगे अपनी लाइफ को खूबसूरत अंदाज में। और इसी तरह अगर चेयर लिफ्ट खुलेगी तो इसी तरह कारोबार को भी फ़रोग मिलेगा और सेहत को भी फ़रोग मिलेगा। हुकूमत से कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मरी रिटायर्ड कैप्टन कासिम एजाज की होटल एसोसिएशन और अंजुमन ताजरान मरी के वफ्द से मुलाकात हुई। होटल एसोसिएशन के सदर राजा यासिर रियासत अब्बासी और अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी राजा अकमल नवाज ने शहर के हवाले से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मरी शहर में स्ट्रीट लाइट, रोड, पानी और नए बाबीलॉज तामीरात के हवाले से बातचीत भी की गई। इस हवाले से मरी में मौजूद रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे रईस अब्बासी। जी रईस, बताइए। जी, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा की हदायत पर आज अंजुमन ताजरान और होटल एसोसिएशन के वफद ने ADCR मरी रिटायर्ड कैप्टन कासिम एजाज से मुलाकात की। मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। मरी के मसाइल, पानी, बिजली, रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स और बाइलाज के हवाले से खुलकर बात की गई। इस मौके पर ADCR मरी रिटायर्ड कैप्टन कासिम एजाज का यही कहना था कि मरी की हिस्ट्री, कल्चर को देखकर नए बाइलाज बनाए जाएंगे। इसमें कंटोनमेंट बोर्ड, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और मकामी शहरी जो हैं वो शामिल होंगे और नए बाइलाज को हतमी शक्ल दी जाएगी। इसके अलावा जो पानी के मसाइल थे, रोड, निकासी आब के लिए बनाई गई पुलियाँ, नालियाँ बंद होने के मसाइल पर भी खुलकर बात हुई और अफसरान को ऑन बोर्ड लिया गया और फौरी तौर पर जो मरी के मसाइल हैं उनको हल करने की यकीन दहानी कराएगी।
इस मौके पर होटल एसोसिएशन के सदर राजा यासर रियासत अब्बासी, अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी अकमल नवाज अब्बासी और मेरी सिटी के साबिक नायब नाज़म मिर्ज़ा सुहेल बेग, लेबर विंग PP6 के सदर राजा गालिब बशीर, लेबर विंग तहसील मेरी के सदर अब्दुल वहीद अब्बासी। आपको बताएं कि MQM ने भी इलेक्शन से पहले खुद को मैदान में उतार लिया है, जिसके लिए MQM पाकिस्तान की जानिब से नई सियासी हिकमत अमली अपना ली गई है। मजीद इस पर जान लेते हैं इस्लामाबाद में मौजूद अपनी रिपोर्टर सोनिया मलिक से। जी सोनिया, बताइएगा। जी, बाकी तरह अब MQM भी आने वाले इलेक्शन से पहले अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली है और अब MQM पाकिस्तान की जानिब से नई सियासी हिकमत अमली पर अमल किया जाएगा, जिसमें जराये के मुताबिक नौजवानों को मुल्क की सियासत में लाने का फैसला किया गया है। और ये MQM की जानिब से एक बहुत बड़ा फैसला है, जिसमें नौजवान लड़कों और लड़कियों को कौमी सूबाई असम्बली के उम्मीदवार भी बनाया जाएगा और कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के 30% उम्मीदवार नौजवान होंगे, जिसमें इस्लामाबाद पंजाब के नौजवानों को भी MQM ने अपने टिकट से नवाजेगी। और नौजवान ही, जबकि उनका कहना है कि जो नौजवान ही है वो मुल्क का असासा है और नौजवान जो है वो मुल्क को ज्यादा बेहतर तरीके से आगे लेके जा सकते हैं, जिस पर अब MQM जो है वो अब नौजवानों को आगे लाएगी और इस बार जो इलेक्शन के लिए जो टिकट है वो ज्यादातर नौजवानों को देगी, ताकि जो नौजवान है वो भी असेंबली में आए और वो भी मुल्क की बागडोर को आगे लेके जा सकें। बहुत शुक्रिया सोनिया मलिक तफसीलात से आगाह करने के लिए। वफाकी वजीर दाखिला सरफराज अहमद बुख्ती का चीन में ग्लोबल पब्लिक सिक्योरिटी कॉरपोरेशन फोरम के इफ्तिताही सेशन से खिताब। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि बाहमी तावन से बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने पर जोर भी दिया। सरफराज बुख्ती ने कहा कि आलमी सलामती के लिए खतरा बनने वाले चैलेंजेस से मौसर तरीके से निपटने के लिए आलमी बरादरी को यकजा होना होगा। आलमी बरादरी को लीगल फ्रेमवर्क की रहनुमाई में हम आहंगी के साथ दुनिया को महफूज बनाने के लिए कोशिश भी करनी चाहिए। तमाम ममालिक को आलमी बरादरी के इक़दामात से मुश्तरका सलामती के फवायद भी पहुंचने चाहिए। दुनिया को दरपेश सिक्योरिटी खतरात से बचाव के लिए मौसर ढांचा और मैकेनिज्म बनाने की भी जरूरत है। दहशत गर्दी, पुरतशद्दुद, इंतहा पसंदी, अक्सरियत पसंदी, फिरकावरियत, मुनज़्ज़म जराइम और साइबर क्राइम से दुनिया को खतरात लाहक हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग की जानिब से आलमी सलामती के लिए इक़दामात काबिल सताइश हैं। पाकिस्तान एक महफूज दुनिया के लिए पायदार नुक्ता नजर के साथ आलमी बरादरी के साथ भी खड़ा है। ग्लोबल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान हर किस्म के बैनुल अक़वामी ताउन में फाल किरदार अदा करने को तैयार है। आपको बताएं कि पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तरफ से मलेशिया में नए तैनात होने वाले हाई कमिश्नर सैयद एहसन रजा शाह के एजाज में शानदार एशाइये की तकरीब मुनक्किद की गई। मजीद जानते हैं मलेशिया से ब्यूरो चीफ कोहिनूर मलिक वाजिद से। जी मलिक, बताइएगा। जी, मलेशिया के शहर कुलालमपुर में माल पाक बिजनेस काउंसिल मलेशिया की जानब से हाल ही में तैनात होने वाले नए पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद आसन रजा शाह के लिए एक शानदार अशाइया का एहतमाम किया गया। इस मौका पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद आसन रजा शाह
और वावा सनीता की चेयरमैन डॉक्टर दातन नूरली हाजी इलियास और दातो अब्दुल अजीज ने अपने अपने राय का इजहार किया। मजीद जानते हैं उन्होंने क्या कहा। जी, आपसे जैसे पहले भी मुलाकात हुई है। मलेशिया पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल एक बहुत ही एक्टिव और बहुत ही कामयाब तंजीम है जो कि पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने में एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मुझे पहले इसका इल्म था कि इसमें मलेशिया के बहुत चीदा बिजनेसमैन, जिनमें से बहुत पाकिस्तान ओरिजिन के भी हैं जो सेकंड थर्ड जनरेशन पाकिस्तानी हैं, लेकिन इसके अलावा जो लोकल मलेशियंस हैं, बड़े जो तिजारती हाउसेस से जिनका ताल्लुक़ है, वो भी इसमें शामिल है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि ये सफारत खाने के शाना बशाना, बल्कि शायद उससे बढ़ के यहाँ पे दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Thank you very much. Thank you to all the medias and the news. Thank you to the Embassy of Pakistan. Thank you to TDEP. Thank you to everyone that participated today, tonight. Wawa Sanita Malaysia in being invited to become one of the prestigious NGO to be attending to this precious dinner, welcoming the new ambassador. And Alhamdulillah tonight we was given appreciation certification because successfully attended and participate in FoodEC, Food and Agro exhibition in Karachi recently. I think the Malaysian Pakistan Media Council has done a tremendous job, especially the last post-COVID, where a lot of business collaboration between Malaysia and Pakistan, especially in manufacturing sector and also commodity, especially palm oil, food, both importing from Pakistan and exporting to Pakistan. So, and the tourism is booming, thanks again partly due to promotion. वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जलानी ने नॉर्वेजन हम मनसब एची के साथ दो तरफा मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जलानी ने नॉर्वेजियन हम मनसब HE के साथ दो तरफा मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। कोहिनूर न्यूज के प्रोग्राम पूरा सच ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी का प्रोग्राम पूरा सच की निशानदही पर बड़ा इकदाम। सरकारी गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट के हवाले से महकमों को लेटर जारी कर दिए। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी आसिम राजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोहिनूर न्यूज के प्रोग्राम पूरा सच विद डॉक्टर नबिया अली खान की निशानदेही पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने तमाम सरकारी इदारों को मरासले जारी कर दिए हैं, जिनमें RPO रावलपिंडी, RPO सरगोदा, RPO गुजरावाला, RPO फैसलाबाद, महकमा LDA, महकमा वापडा, महकमा LWMC, महकमा हेल्थ और दीगर तमाम महकमे भी शामिल हैं। मरासले में लिखा गया है कि मोटर व्हीकल रूल्स 1965 शिक नंबर 39 और 39A के मुताबिक तमाम सरकारी गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना जरूरी है। जिन सरकारी गाड़ियों के पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है वो फौरन अपना फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो विक से जारी करवाएं। मैं बताता चलूं कि मैंने और डॉक्टर नबी अली खान ने प्रोग्राम पूरा सच में निशानदेही की थी कि माहौलियाती आलूदगी सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं करती, जबकि सरकारी गाड़ियां भी जिनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रही हैं, जिस पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने नोटिस लिया है और तमाम महकमा जात को जो है वो मरासले जारी कर दिए हैं। जी बहुत शुक्रिया आसिम राजा तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरें और भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ में हैं।
ویلکم بیک. آپ کو بتائیں کہ محکمہ تحفظ ماحول پنجاب نے آج کا ایئر کوالٹی انڈیکس جاری کر دیا ہے. نیشنل ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں AQI 60 رہا. پنجاب یونیورسٹی لاہور کالج آف آرٹ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز میں ایئر کوالٹی انڈیکس 40 نوٹ کیا گیا. اسی طرح شالے ویلی رینج روڈ راولپنڈی پر AQI 97 ریکارڈ کیا گیا. شاہین ویلز فیس 2 لاہور فیصل آباد بائی پاس روڈ شیخوپورہ پر ایئر کوالٹی انڈیکس 52 نوٹ کیا گیا ہے. یہ ڈیٹا گزشتہ 24 گھنٹے کی بنیاد پر مرتب کیا گیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون لائرز فورم پنجاب کی جانب سے آسیہ اسماعیل کو ڈپٹی جنرل سیکرٹری منتخب کر لیا گیا ہے. صدر مسلم لیگ نون لائرز فورم پنجاب کے صدر رانا ظفر اقبال کی جانب سے اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. تفصیلات کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون لائرز فورم پنجاب نے آسیہ اسماعیل کو ڈپٹی سیکرٹری جنرل منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی. نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا. پاکستان مسلم لیگ نون لائرز فورم کے وکلاء کا کہنا ہے کہ امید کرتے ہیں کہ آسیہ اسماعیل پارٹی اور وکلاء کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گی. پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر آصف علی زرداری سے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور وٹو کی صاحبزادی اور سابق رکن قومی و صوبائی اسمبلی روبینہ شاہین وٹو نے بلاول ہاؤس میں ملاقات کی. سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات میں روبینہ شاہین وٹو پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئی. اس موقع پر سابق وزیر اعظم پاکستان مخدوم سید یوسف رضا گیلانی بھی موجود تھے. LDA کا شادیوال چوک سے کھوکھر چوک مین شاہراہ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے. تجاوزات ہٹانے سے مین سڑک کشادہ ہو گئی. LDA ٹیموں نے 100 سے زائد دکانوں و املاک سے تجاوزات بھی ہٹا دی. کمشنر لاہور و DG LDA محمد علی رندھاوا کی ہدایات پر LDA ٹیموں کا تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا گیا. LDA ٹیموں نے شادیوال چوک سے کھوکھر چوک اور اطراف کی مین شاہراہوں پر آپریشن کیا. آپریشن ایڈیشنل DG ہاؤسنگ کیپٹن ریٹائر شاہ میر اقبال کی سربراہی میں ڈائریکٹر ہاؤسنگ 7 معظم رشید نے کیا. مین سڑکوں پر عرصہ دراز سے قائم ماربل سٹورز سینیٹری سٹورز کی تجاوزات بھی ختم کر دی گئی ہے. نجی بینک کمرشل سٹورز گروسری سینٹرز سیلون فوڈ پوائنٹس ٹی پوائنٹ سب کے آگے سے تجاوزات ہٹا دی گئی. آپریشن کے دوران تجاوزات شیڈ تھڑے بورڈز و بورڈنگز مسمار کر دی گئی ہیں. آپریشن کے دوران دکانوں کے آگے بنائے گئے فلور سٹالز و عارضی و مستقبل انفراسٹرکچر بھی مسمار. آپریشن میں انفورسمنٹ ونگ پولیس اور ہیوی مشینری نے حصہ لیا. کمشنر لاہور و DG LDA محمد علی رندھاوا کی ہدایات پر شہر بھر میں غیر قانونی تعمیرات و تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے. محکمہ ماحولیات اور ضلعی انتظامیہ سموک کی روک تھام کے لیے سرگرم ہے. سموک کنٹرول و قوانین کی خلاف ورزی پر مشترکہ ایکشن. ڈاکٹر یونس زاہد ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ ماحولیات و سابق اسسٹنٹ کمشنر سٹی لاہور نے اینٹی سموک اسکواڈ کے عثمان حفیظ ساجد علی اور شہزادہ خرم کے ساتھ بادامی باغ کے مختلف علاقوں میں آلودگی پھیلانے والی متعدد فیکٹریوں کی اچانک چیکنگ کی. اسی پر مزید جانتے ہیں عثمان مغل کی اس رپورٹ میں. محکمہ ماحولیات اور ضلعی انتظامیہ سموک کی روک تھام کے لیے سرگرم. سموک کنٹرول قوانین کی خلاف ورزی پر مشترکہ ایکشن جاری. ڈاکٹر یونس زاہد ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ ماحولیات لاہور کی ہدایت پر سموک قوانین پر عمل نہ کرنے والے یونٹ کے خلاف سخت کارروائیاں جاری. واسق عباس اسسٹنٹ کمشنر سٹی لاہور نے اینٹی سموک اسکواڈ کے عثمان حفیظ ساجد علی اور شہزادہ خرم کے ساتھ بادامی باغ کے مختلف علاقوں میں آلودگی پھیلانے والے متعدد فیکٹریوں کی اچانک چیکنگ کی. ڈاکٹر زاہد کے حکم پر دھواں چھوڑنے والی فیکٹریوں کے خلاف اینٹی سموک اسکواڈ کے واسق عباس اسسٹنٹ کمشنر سٹی لاہور کے ہمراہ مشترکہ کارروائیاں کرتے ہوئے 2 یونٹ کو سیل کر دیا اور 5 یونٹ کو نوٹسز جاری کر دیے. ڈاکٹر یونس زاہد ڈپٹی ڈائریکٹر کی ہدایت پر آگے بڑھیں. آپ کو بتائیں کہ مسیحی کمیونٹی کے لیڈرز پادریوں اور نامور مسیحی اسکالرز کا سینٹرل پولیس آفس کا دورہ. لاہور سمیت صوبہ بھر کے مسیحی لیڈرز کے وفد میں شامل پادریوں اور بشپ نے IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے ملاقات بھی کی. مسیحی مذہبی لیڈرز نے
क्रिश्चियन शहरियों को भरपूर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर पंजाब पुलिस की खिदमत को भी सराहा। मसीही लीडर ने कहा कि पंजाब पुलिस जड़ावाला समेत बाज़ शहरों में सरपसंदी को बड़ी दानिशमंदी से कंट्रोल करके इंसानी जानों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मसीही लीडर्स का शुक्रिया अदा करते हुए मसाइल के बारे में दरियाफ्त भी किया। IG पंजाब ने कहा कि इख्तिलाफ राय रखना बुनियादी इंसानी और माशरती जिबिलत है। तहफ़्फ़ुज़ का एहसास एक दूसरे पर एतमाद से शुरू होता है। किसी भी ज़ाती फेलो इंतकामी कार्रवाई के लिए मजहबी कार्ड का इस्तेमाल इंतहाई गैर मुनासिब काबिल दस्त अंदाजी जुर्म है। महफूज और पुरअमन पंजाब और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के लिए हम सब एक दूसरे पर एतमाद करते हैं। पंजाब पुलिस ने बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी व अक़लीती कम्युनिटी के मसाइल हल करने के लिए मिसाक सेंटर्स भी बनाए हैं। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की ज़ेर सदारत डिविजनल SPs की कारकर्दगी के बारे में इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में ज़ेर एतबार रोड सर्टिफिकेट्स, ज़ेर तफ्तीश मुकदमात और खामोश मुल्ज़मान के हवाले से कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया है। CCPO लाहौर की ज़ेर तफ्तीश मुकदमात और रोड सर्टिफिकेट्स पेंडेंसी पर इजहार खफगी कारकर्दगी बेहतर करने की हिदायत भी की। CCPO कार सर्टिफिकेट पेंडेंसी और ज़ेर तफ्तीश मुकदमात जल्द से जल्द निपटाने का भी हुक्म। CCPO बिलाल सदीक कमियाना ने कहा कि फराइज में गफलत और अदम दिलचस्पी काबिल कबूल नहीं। SDPOs, SHOs इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की नाकिस कारकर्दगी पर मुतल्लिका SPs भी जवाबदेह हैं। चालान मुकम्मल मुकदमात यकसों रोड सर्टिफिकेट्स पेंडेंसी खत्म करें। मुकदमात को ज़ेर इल्तवा न रखा जाए। 1 माह पुराने नामजद मुकदमात फौरी निपटाने की हिदायत की। काबिल मेहनती और फर्शनास अफसरान महकमा पुलिस का असासा हैं। CCPO लाहौर की SPs को मुतल्लिका SHO से बाकायदगी से मॉनिटरिंग करने की भी हिदायत। आपको बताएं कि वजीर मुमलकत बराए सियाहत वसी शाह के 2 मुहिम के दौरान जान की बाजी हारने वाले पाकिस्तानी रिपोर्टर मोहम्मद हसन के बच्चों के लिए $1,70,000 अमरीकी के फंड जमा करने पर ऑस्ट्रेलिया के कोहे पमा विलियम स्टेंडल की नेक कोशिशों को सराहते हुए कहा कि विलियम तारीफ करते हुए कहा कि जिस चीज ने मुझे वाकई हैरान और मुतासिर किया वो पाकिस्तान ना होने के बावजूद मिस्टर वली की मोहम्मद हसन और उनके खानदान के लिए बेलौस लगन थी। उन्होंने एक ऐसे वक्त में ठोस इकदाम किए थे जब बहुत से लोग अपने मफादात का शिकार होते हैं। मिस्टर वली जैसे लोग इंसानियत पर मेरे ईमान की तस्दीक करते हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मंगल के रोज अपने ऑफिस में ऑस्ट्रेलिया के कोहे पेमा विलियम स्टैंडल के एजाज में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा। तकरीब का मकसद ऑस्ट्रेलिया के कोहे पेमा विलियम स्टैंडल की काबिल तारीफ काविशों का एतराफ और उनको पाकिस्तानी अवाम की जानिब से खैराज तहसीन पेश करना था। उनका मजीद कहना था कि ऐसे वक्त में जब बहुत से लोग अपने मफादात का शिकार हो रहे हैं, मिस्टर वली जैसे लोग इंसानियत पर मेरे ईमान की तस्दीक करते हैं। ताहम इन कोशिशों के बावजूद मेरा दिल भारी है क्योंकि मेरी वजारत वो सब कुछ नहीं कर सकी जो मोहम्मद हसन और उनके खानदान के लिए करना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया के कोहे पैमान ने वजीर सियाहत वसी शाह का पाकिस्तान में पुरतपाक इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया और मोहम्मद हसन के खानदान की हिमायत जारी रखने का अज़्म भी किया। उन्होंने मुस्तकबिल करीब में वोटर्स के लिए एक स्कूल और कायम करने के लिए भी अपने मंसूबे का ऐलान किया है। आपको बताएं कि मलेशिया में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने मलेशिया में पाकिस्तान के नए हाई कमिश्नर सैयद एहसन रजा शाह के एजाज में शानदार डिनर का एहतमाम किया। तमाम मेंबरान की जानिब से हाई कमिश्नर को जबरदस्त वेलकम भी किया।
मजीद जानते हैं मलेशिया से ब्यूरो चीफ कोहिनूर न्यूज मलिक वाजिद की इस रिपोर्ट में। जी, माल पाक बिजनेस काउंसिल मलेशिया की जानब से पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद आसन रजा शाह के लिए खसूसी तौर पर माल पाक की तरफ से एक शानदार अशाइया का एहतमाम किया गया। इस अशाइया का एहतमाम मलेशिया के एक निजी होटल में हुआ। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद आसन रजा शाह अशाइया के लिए पहुंचे तो उनका माल पाक बिजनेस काउंसिल के तमाम मेंबरान की जानब से जबरदस्त वेलकम किया गया। पाकिस्तान और मलेशिया के मुमताज कारोबारी शख्सियत ने इस शानदार अशाइया में शिरकत की और नए हाई कमिश्नर के साथ मिलकर काम करने का इजहार किया। हाई कमिश्नर सैयद आसन रजा शाह ने दोनों ममालिक के दरमियान तजारती ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के लिए अपने विजन का इजहार किया और बिजनेस कम्युनिटी के साथ अपनी यकजहती का इजहार करते हुए हाई कमिश्नर ने माल पाक के साथ मिलकर काम करने में अपनी गहरी दिलचस्पी भी जाहिर की। कारोबारी मसरूफियात के साथ साथ हाई कमिश्नर ने मलेशिया से पाकिस्तान जाने वाले सयाहों की तादाद को बढ़ाने और उनको तहफ़्फ़ुज़ देने का भी जिक्र किया। इस अशाइया में माल पाक बिजनेस काउंसिल के तमाम अरकान के साथ साथ पाकिस्तान हाई कमीशन के ऑफिसर्स ने भी शिरकत की, जिनमें चेयरमैन दातो श्री नजीर, वाइस चेयरमैन उस्मान अहमद, सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद सालिम इब्राहिम, सेक्रेटरी खजाना सलीम खान बलोच, रिजल यूसुफ, मोहम्मद अमीन अली, सद्दीक फरहान इकबाल, मोहम्मद असलम, अमीला कमारुद्दीन, हमायूं हबीब, मोहम्मद इकबाल, उस्मान अली, शज्जाउद्दीन अब्बासी, चीवान फरीद, रफीक फजलदीन, डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म, चेयरमैन वावा सनीता दातन, डॉक्टर नूरली हाजी इलियास ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर मलेशिया पाक बिजनेस काउंसिल के वाइस चेयरमैन उस्मान अहमद ने अपने ख्यालात का इजहार भी किया। मजीद जानते हैं उन्होंने क्या कहा। जी, आज मलेशिया पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने जो नए हाई कमिश्नर पाकिस्तान के आए हैं मलेशिया, हिज एक्सेलेंसी सैयद एहसन रजा साहब, उनके एजाज़ में अशाइया हमने दिया, जिसमें हमने पाकिस्तान हाई कमीशन के सारे ऑफिसर्स, मलेशिया पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल्स के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स, दातो श्री नज़ीर जो हमारे चेयरमैन हैं मलेशिया पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, इनकी लीडरशिप में हमने मलेशिया के तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जिसमें मलेशियन ट्रेड मिनिस्ट्री, माइडा, मार्ट्रेड, फेडरेशन ऑफ मलेशियन मैन्युफैक्चरर्स, डिफरेंट डिप्लोमेट्स फ्राम अदर कंट्रीज़, ऑनरी कौंसल जनरल्स, उनके साथ हमने एक वेलकम डिनर उनके साथ हमने किया, जिसमें मेन मकसद ये था कि हाई कमिश्नर साहब को मलेशिया की बिज़नेस डायनामिक्स और बिज़नेस कम्युनिटी और इंडस्ट्रियल जो एसोसिएशंस और इंडस्ट्रीज हैं उनसे मिलवाना मकसूद था। उनकी हमने मुलाकात करवाई और हाई कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से आज अपनी मिशन की हमें ब्रीफिंग दी है। हमें ये पता है कि जो ट्रेड बैलेंस है एज MPBC वी आर ऑल्सो अवेयर ऑफ इट कि मलेशिया के फेवर में टिल्ट है। मलेशिया की पाकिस्तान से जो इंपोर्ट है वो $400 मिलियन की है। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहें कोहिनूर न्यूज को।